Then even Y alloy called as yellow metal. So these are copper alloy. And in the next part, we have studied the aluminum alloy. Aluminum alloy. Like yesterday we have studied Y alloy. Then also we have studied duralium. Duralium बघितलं आपण हिंडेलियम बघितलं बरोबर हिंदुस्तान अॅल्युमिनियम सुरू केलेली that is हिंद aluminum. Then we have studied the magnesium, magnesium plus aluminum. That is also we have studied their aluminum alloy. We also studied the applications of both non-ferrous metals and alloys. Now in the next unit, बरोबर आजपासून आपल्याला पाचवं युनिट सुरू करायचं आहे. That is non-ferrous metals and alloys. बरोबर non-ferrous metals and alloys basically sorry non-metallic materials. ते non-ferrous metals and alloys संपलं आपलं चौथं चॅप्टर. आजपासून पाचवं चॅप्टर सुरू करायचं आपल्याला फिफ्थ चॅप्टर. And आतापर्यंत जे मटेरियल बघितलं आपण सपोज स्टील टाइप्स ऑफ स्टील लो कार्बन स्टील मीडियम कार्बन स्टील और हाई कार्बन स्टील स्टील टाइप्स टूल स्टील दे आर ऑल मेटल्स. देन ऑल्सो वी स्टडीड कास्ट आयन्स बरोबर कारण स्टील मध्ये काय आहे द कार्बन कंटेंट इज अप टू 2% or minimum 0 to 2% of carbon. Then when that carbon percentage increases from 2 onwards then it is called as the काय म्हणतात स्टुडंट 2% पुढे कार्बन गेलं त्या मटेरियल काय म्हणता आपण बघितलं ना तिसऱ्या चॅप्टर मध्ये या स्टुडंट्स द कार्बन कंटेनिंग मोर दॅन 2% ऑफ कार्बन इट इज कॉल्ड ॲज अ व्हॉट कोण सांगू शकेल यस तेजस आहे का जागेवर तेजस आर यू देअर तिसऱ्या चॅप्टर मध्ये शिकलो आपण ना काय नाव आहे तिसऱ्या चॅप्टरचं हां यस तेजस आहे का जागेवर हॅलो तेजस माहिती आहे की नाही तेजस स्वराज चव्हाण हॅलो स्वराज आहे का जागेवर तू अनम्यूट कर स्पीकर तुझा हॅलो स्वराज अनम्यूट कर स्पीकर हॅलो कोण सांगू शकेल मला कार्बनचं पर्सेंटेज 2 पेक्षा जास्ती असतं त्याला काय म्हणतो आपण मग दे आर कॉल्ड ॲज अ नॉट स्टील दे विल बी कॉल्ड ॲज काय म्हणतो त्याला आपण कोणाच्या लक्षात नाही का हॅलो when the carbon percentage increases from 2 onwards yes कोणाला आठवत नाही का हॅलो आदित्य देशमुख आदित्य हॅलो आदित्य अनम्यूट कर स्पीकर तुझा एक जागेवर तू माझा आवाज येतो ना सगळ्यांना स्टुडंट्स am I audible or not Yes, sir. आदित्य आवाज नाही मला आदित्य देशमुख स्पीकर अनम्यूट कर तुझा काय म्हणतो आपण त्या मटेरियलला द मटेरियल विच इज कंटेनिंग अप टू 2% ऑफ कार्बन त्याला आपण सांगितलं स्टील्स असतात ते बरोबर दे आर ऑल स्टील मटेरियल्स बट वेन द कार्बन पर्सेंटेज इन्क्रीजेस फ्रॉम 2 onwards 2 to 6.67% we have studied the 4 types of material of that particular category काय म्हणतो त्याला दे आर कॉल्ड ॲज अ कास्ट आयर्न बरोबर आपण त्या मटेरियलला काय म्हणतो ज्यामध्ये कार्बनचं पर्सेंटेज 2 पेक्षा पुढे जातं दे आर ऑल cast irons and we have studied the 4 types of cast iron gray cast iron white cast iron so gray cast iron white cast iron and malleable cast iron and ductile cast iron so these are the 4 types of cast iron we have studied now in the next part they are all metals upon non ferrous metal by aluminum copper त्याचे alloy so these all category of metals is the particularly they are called as the metals. But now in the next, in this fifth unit, there is the next category of metals called as a non-metallic materials. बरोबर metal शिवाय जे काही materials आहेत plastic nowadays they are using at various applications. So in this next unit we have to study the non-metallic materials and in advance to that there are some advanced materials. Advanced materials like smart materials or called as the nano materials. There are some advanced materials. So smart materials, advanced materials. These materials we have to study in this fifth unit. And basically non-ferrous metals they are all called as the polymers. Non-ferrous metal का म्हणतो आपण they are all called as the polymers. Basically they are polymers word actually already we have studied in the first unit. Polymers they are all called as the plastics. बरोबर पॉलिमरला काय म्हणतो आपण स्टुडंट दे आर प्लास्टिक्स बेसिकली आपण जेव्हा बघतो प्लास्टिकचे आपण डे टू डे ॲप्लिकेशन मध्ये बरेच ॲप्लिकेशन बघत असतो अँड इवन इन युअर
not only day-to-day life but in our industrial purposes also. Plastics have many uses. So depending on that plastics, there are three types of plastics. बरोबर. तर त्याआधी आपण बघायचं आहे पॉलिमर म्हणजे काय. दॅट पॉलिमर वर्ड इज मेड बाय द टू वर्ड्स, दॅट इज poly and mirrors, MEROS, mirrors. Like to understand student, so polymer word is made by the two words, that is poly and mirrors. Now poly means poly means many. Poly is a many. And mirrors means a group of unit. A group of unit. So poly is many and mirrors is a group of unit. So when this group of units are many, then it is called as a polymer. Just like polymer is a plural, अनेक वचन आहे ते. And singular काय त्याचं, that singular polymer is monomer. That monomer is only one unit. So when this single monomers are connected together, there is a linkage, there is a cross linkage or either additional or either condensation, polymerization. बरोबर. पुढे आपल्याला बघायचं आहे. मग जेव्हा असे मोनोमर्स, सपोज CH, इथिलीन एक मोनोमर आहे, मग CH इज कनेक्टेड टू द अनदर CH. CH आपण त्याला दोन लाईन दाखवतो बघा, CH इज इक्वल टू CH, अशा प्रकारे आपण ते केमिकल नेम मध्ये दाखवतो बघा. CH टू लाईन्स कनेक्टेड टू द, देयर इज अ क्रॉस लिंकेज बिटवीन टू मोलेक्युल्स. एक मोनोमर आणि दुसरा मोनोमर काय झालाय, इंटरकनेक्ट झालाय. बरोबर. दॅट इज अ क्रॉस लिंकेज. जे आपण इज इक्वल टू साइन दाखवतो बघा, दोन हॉरिझॉन्टल लाईन दाखवतो तिथे दोन मोलेक्युल मध्ये. तुम्ही केमिकल नेम दिलं असेल बरोबर, दहावीपर्यंत शिकलं त्या लॅटिन नेम दाखवताना किंवा काय बरोबर, एखादी रिएक्शन दाखवताना आपण वेरी शोईंग इट विथ इज इक्वल टू, बरोबर. ऍडिशन करताना आपण प्लस ने ऍडिशन करतो, ते दोन मोलेक्युल एकत्र केले तर. जस्ट लाईक Na प्लस Cl, बरोबर. Na इज सोडियम and Cl इज क्लोराइड. सो Na प्लस Cl इज सोडियम क्लोराइड. सो Na सोडियम मध्ये क्लोराइड ऍड केले, Na प्लस Cl इज इक्वल टू, आपण एरो ने दाखवतो बघा, एरो that is equal to NaCl, that is sodium chloride. So these are all Latin names. So just like that, when we are adding some monomers, so monomer is a single unit. Monomer काय आहे, एक single unit आहे. वो when single units are interconnected together to form different polymers. So try to understand student, हे जे काय आपल्याला नॉन मेटॅलिक मटेरियल शिकायचे सगळे, बरोबर, they are all polymeric material. आणि पॉलिमेरिक मटेरियल म्हणजे काय तुम्हाला समजतंय. पॉली इज मेनी अँड मिरर्स मीन्स अ ग्रुप ऑफ युनिट, अ स्मॉल युनिट. सो व्हेन दिस स्मॉल युनिट इज इंटरकनेक्टेड टुगेदर विथ मेनी युनिट, देन इट इज कॉल्ड एज अ पॉलिमर. सो पॉली मेनी युनिट्स आर इंटरकनेक्टेड. मग ते पॉलिमरचे टाइप्स आपल्याला बघायचे, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिमर, कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलिमर, ऍप्लिकेशन अँड रेफरन्सेस. स्टुडंट्स लक्षात आलं का पॉलिमर म्हणजे काय आहे. हॅलो स्टुडंट, रिप्लाय करा मला. पॉलिमर मीन्स सगळ्याला समजलं का. बेसिकली पॉलिमर्स दे आर द ऑल प्लास्टिक मटेरियल्स, whereas that polymer word is the Greek word. Polymer word काय, हा ग्रीक वर्ड आहे जो दोन शब्दांपासून तयार झाला आहे. पॉली मीन्स मेनी अँड मिरॉस, MEROS, मिरॉस इज अ स्मॉल युनिट, अ ग्रुप ऑफ स्मॉल युनिट. पॉली मीन्स मेनी. असे स्मॉल युनिटचे जेव्हा मेनी युनिट एकत्र होतात, मोनोमर हा एकच ग्रुप आहे, एकच युनिट आहे. मग एक सिंगल मोनोमर जेव्हा असे इंटरकनेक्टेड टुगेदर होतात, फॉर्मिंग पॉलिमर. मोनोमर जेव्हा नंबर ऑफ मोनोमर्स आर इंटरकनेक्टेड, फॉर्मिंग पॉलिमर कॉल्ड एज अ ग्रुप ऑफ मेनी युनिट. बरोबर. पॉली इज मेनी अँड मिरॉज इज अ स्मॉल युनिट. अशा प्रकारे पॉलिमर तयार होतं. सगळ्यांना समजलं स्टुडंट्स. हॅलो, पॉलिमर काय आहे, सगळे प्लास्टिक मटेरियल्स आहे आणि पॉली इज मेनी अँड मिरॉज मीन्स अ स्मॉल युनिट. मग आपण पॉलिमरचे टाइप्स आपल्याला पुढे बघायचे, बरोबर. मग आपल्याला त्याचे ऍप्लिकेशन्स बघायचे पुढे वन बाय वन. सो पॉलिमर्स आर व्हेरी लार्ज मोलेक्युल्स, बरोबर. वेन हंड्रेड्स ऑफ मोनोमर, तुम्हाला सांगितलं मी, सिंगल युनिट काय असतो, इट इज कॉल्ड एज द मोनोमर, बरोबर. वेन हंड्रेड्स ऑफ मोनोमर जॉईन टुगेदर टू फॉर्म लॉंग चेन्स. पॉलिमर काय, दे आर ऑल लॉंग चेन्स. सो polymers are very large molecules made when hundreds of monomers join together to form long chains. The word polymer comes from the Greek word. सांगितलं मी, the word polymer means, poly means many and mirror or mir means parts, a small unit part. So polymer is a synonym for plastic. तुम्हाला सांगितलं मी, all polymer materials they are all plastics basically.
ऑल प्लास्टिक्स आर पॉलिमर्स बट नॉट ऑल पॉलिमर्स आर प्लास्टिक. सगळे प्लास्टिक काय पॉलिमर आहे, बट नॉट ऑल पॉलिमर्स आर प्लास्टिक. इट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टंट पार्ट. पॉलिमर मध्ये काही अजून एक्स्ट्रा टाईप आहे जे प्लास्टिक मध्ये मोडत नाही, बरोबर. सो एक एक्झाम्पल दाखवलं त्यांनी. इथिलीन, तुम्हाला म्हटलं मी CH, इथिलीन CH2, बरोबर, इथिलीन दाखवलं. सो n इज नंबर ऑफ मोलेक्युल्स. CH2-CH2, ethylene molecule जेव्हा connected together होतं, so it is forming the CH2-CH2 polyethylene. बरोबर, एक मोनोमर आहे. CH2-CH2 काय एक मोनोमर आहे. जेव्हा n number of molecules, n is number of, when we are connected together n number of molecules, then there will be n will be number of n we have to put it here at dash places. So as this one ethylene, that is single monomer, is interconnected together number of ethylene molecules. एक मोनोमर काय आला, number of monomers तयार झाले जे इंटरकनेक्टेड टुगेदर झाले, फॉर्मिंग लॉंग चेन. सो दॅट इज कॉल्ड एज अ पॉलीइथिलीन. त्याला आपण काय म्हणतो, वन ऑफ द पॉलिमर कॉल्ड एज अ पॉलीइथिलीन. सो लक्षात येते स्टुडंट, परत येतो नीट बघा. पॉलिमर्स आर व्हेरी लार्ज मोलेक्युल. पॉलिमर म्हणजे काय छोटे मोलेक्युल नसते. दे आर व्हेरी लार्ज मोलेक्युल वेन हंड्रेड्स ऑफ मोनोमर्स, कमीत कमी 100 एक मोलेक्युल व सिंगल मोलेक्युल लाईक मोनोमर, बरोबर. वेन सच सिंपल मोनोमर्स आर जॉइंड टुगेदर टू फॉर्म लॉंग चेन्स. द वर्ड पॉलिमर कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड पॉली, बरोबर. पॉलिमर वर्ड कशापासून तयार झालाय, ग्रीक वर्ड पॉली, अँड मीन्स मेनी. पॉली म्हणजे मेनी आहे, आणि मिरर्स, मिर जो वर्ड आहे मिर, दॅट मीन्स अ पार्ट, ग्रुप ऑफ स्मॉल युनिट और पार्ट, बरोबर. पॉलिमर म्हणजे काय, दॅट इज अ प्लास्टिक. पण एक महत्वाचं पार्ट आहे, तर सगळे प्लास्टिक पॉलिमर आहे. पण पॉलिमर कॅटेगरीमध्ये असे पण काही मटेरियल आहे अजून, दे आर नॉट प्लास्टिक्स, बरोबर. एक एक्झाम्पल दिलं त्यांनी खाली पॉलिमरचं. एक इथिलीन आहे. इथिलीन एक सिंगल मोनोमर आहे, बरोबर. वेन दिस सिंगल मोनोमर इज repeated many times, n times, number of times, then it will form as a polyethylene. Is it clear, students? We'll move to the next part. There are number of polymers like natural polymer, homopolymer, copolymer, thermoplastic plastic, thermoset plastic, long chain polymers. बरोबर. आपल्याला पुढे पॉलिमरचे टाइप्स बघायचे. As per syllabus there are 3 types of polymers. Try to understand, students. बरोबर. तुमच्या सिलेबस मध्ये आपल्याला 3 प्रकारचे पॉलिमर शिकायचे आहे. थर्मोप्लास्टिक प्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स अँड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स, अँड अनदर थर्ड वन इज द इलास्टोमर्स और रबर्स, बरोबर. इलास्टोमर किंवा रबर आपल्याला शिकायचं पुढे. 3 प्रकारचे प्लास्टिक आपल्याला शिकायचे. पण बेसिकली these are the number of polymers: natural polymer, homopolymer, copolymer, thermoplastic polymer, thermosets polymer, or called as the long chain polymers. So these are the types we have to study in detail. Now this is natural polymer. Natural polymer is a polymer that results from the only raw material that are found in nature. जे नॅचरल जे पॉलिमर्स आहे, कॉटन झालं, कापूस वगैरे म्हणतो आपण, DNA, वूड आर सम ऑफ द नॅचरली ऑकरिंग पॉलिमर्स, बरोबर. नॅचरल पॉलिमर्स इज अ पॉलिमर दॅट रिझल्ट्स फ्रॉम ओनली रॉ मटेरियल दॅट आर फाउंड इन नेचर, बरोबर. निसर्गतः जे मिळालेल्या आपल्या वस्तू like cotton, wood, they are all polymeric material. Right? Some of these polymers include DNA and RNA also. DNA is a DNA test. The DNA is also one of the polymer. Then cotton, these are the examples. Cotton, DNA, wood are some of the naturally occurring polymers. तर आपल्याला आजूबाजूला जी झाडं बघतो आपण, त्या झाडापासून मिळणारा कापूस आहे, ते लाकूड मिळते झाडापासून, बरोबर. वूल मिळते आपल्याला, लोकर मिळते. So they are all natural polymers found in natural conditions, found in nature. Even our DNA also is a polymer. Then homopolymer. Homopolymer are synthesized from single type of monomer. Homopolymer का होता है? They are synthesized from single type of monomer. Homomers are consist of chains with identical bonding linkages to each monomer unit. क्या होता है? होमोपॉलिमर जेव्हा कनेक्ट होता ते काय, दे कन्सिस्ट ऑफ चेन्स, चेनची कन्सिस्टिंग असते, त्यांची चेन असते त्या, विथ आयडेंटिकल बॉन्डिंग लिंकेजेस, सारख्याच प्रमाणे बॉन्डिंग झाले, सारख्याच लिंकेज झाले टू इच मोनोमर युनिट. एक सिंगल मोनोमर जसा आहे तसं आपण पॉलिथिलीन मध्ये बघितलं, त्या ठिकाणी परत बघू आपण पॉलिथिलीन मध्ये, बरोबर.
जो सॉरी इथिलीन मोलेक्युल आहे, हा इथिलीन मोलेक्युल इट इज अ monomer. So when this single monomer is repeated many times, like n number of times n, then it is forming the polyethylene. That is many times ethylene monomer is repeated, forming polymer. So just like in this homopolymer मध्ये काय आहे? Homopolymer are consist of chains with identical bonding ligases to each monomer unit. So usually implies that polymer is made from all identical monomer molecules. होमोपॉलिमर काय? होमो इज सेम, बरोबर, होमो इज सेम, मग सेम मोलेक्युल जेव्हा इंटरकनेक्टेड टुगेदर होता विथ फॉर्मिंग सेम मोलेक्युल्स, सेम मोनोमर्स, देन इट इज कॉल्ड एज होमोपॉलिमर. नाउ कोपॉलिमर, when two or more different monomers together to polymerize, this results is called as a copolymer, बरोबर. तर होमोपॉलिमर मध्ये काय होतं? सारखेच मोनोमर्स इंटरकनेक्टेड टुगेदर होते, दॅट्स व्हाय इट इज होमोपॉलिमर. पण कोपॉलिमर मध्ये काय? दोन किंवा दोनपेक्षा जास्ती मोनोमर आहेत जे पॉलिमराइज होतात. पॉलिमराइज काय? देयर इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग पॉलिमर मटेरियल, बरोबर. मोनोमर जेव्हा इंटरकनेक्टेड टुगेदर होतात, दॅट प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ पॉलिमरायझेशन. पॉलिमर तयार होण्याचा प्रोसेस लगा म्हणतो आपण, इट इज कॉल्ड एज अ पॉलिमरायझेशन. मग आपण होमोपॉलिमर मध्ये बघितलं होतं, monomers are same and there is linkage between these monomers is also same, that is homopolymer. But in next category, that is copolymer. जेव्हा दोन किंवा त्याच्याशी जास्ती मोनोमर जे काय दे आर नॉट सेम, दे आर डिफरंट, दे आर इंटरकनेक्टेड टुगेदर टू फॉर्म पॉलिमरायझेशन, then it is called as a copolymer. The process is called as a copolymerization. Types of copolymer काय काय मग? That is not actually part of your syllabus, just we look after that. Statistical copolymer, alternative copolymer, alternating copolymer, block copolymer, graft copolymer. So these are the copolymerization. लक्षात घ्या स्टुडंट, कोपॉलिमर मध्ये काय असतं? मोनोमर्स आर डिफरंट. देन वन ऑफ द इम्पॉर्टंट पार्ट ऑफ द पॉलिमर टाइप्स. आपल्या सिलेबस प्रमाणे आपल्याला तीन टाइप महत्व शिकायचे, जे आपण पहिला बघतोय, दॅट इज थर्मोप्लास्टिक प्लास्टिक्स, कॉल्ड थर्मोप्लास्टिक मोनोपॉलिमर. देन अनदर इज थर्मोसेटिंग पॉलिमर, बरोबर. पुढे आपल्याला थर्मोसेटिंग शिकायचं आहे. आणि तिसरा टाइप आहे इलास्टोमर्स और रबर्स. आपण प्लास्टिक मध्ये बघू आपण आधी काय. टाइप ऑफ प्लास्टिक दॅट कॅन बी सॉफ्टन बाय हीट. लक्षात घ्या नीट, बरोबर. थर्मोप्लास्टिक आहे, प्लास्टिकचं टाइप आहे जे आपण सॉफ्टन बाय हीट, हार्डन बाय कुलिंग. हीट करून सॉफ्ट करू शकतो, परत एकदा कुलिंग करून हार्ड करू शकतो. अँड देन सॉफ्टन बाय हीट ओव्हर अँड ओव्हर अगेन. सुरुवातीला इनिशियली आपण हीटिंग केलं त्याला, तो सॉफ्ट होणार आहे, मेल्ट होणार आहे म्हणजे, आणि कुलिंग केलं तर परत हार्ड होणार आहे. अशा प्रकारची जी प्रोसेस आहे, वी कॅन ओव्हर अँड ओव्हर अगेन. प्लास्टिक जे आहे ते काय, वी कॅन रिमेल्ट इट अँड वी कॅन मेक इट हार्ड अगेन अँड अगेन बाय कुलिंग. दिस प्रोसेस इज कंटिन्युअस प्रोसेस. मेनी टाइम्स वी कॅन recycle the plastics. So thermoplastics are not cross-linked polymer. They are just like straight link chain, आहे बरोबर. म्हटलं ना CH2 is equal to CH2, असे जे स्ट्रेट लाईन chain, स्ट्रेट चेन आहे, लॉंग चेन, अशा प्रकारचं प्लास्टिकचं पॉलिमर असतं, स्ट्रक्चर असतं, बरोबर, जे आपण नंबर ऑफ टाइम्स रिसायकल करू शकतो, बरोबर. या मेन प्लास्टिकवर बॅन नाहीये, लक्षात घ्या स्टुडंट, बरोबर. गव्हर्नमेंटचा वगैरे काही जो प्लॅन आहे प्लास्टिक मटेरियलवर, विच आर नॉट रिसायकल, याच्या अपोजिटचे आहे सेकंड टाइप थर्मोसेटिंग, जे रिसायकल करू शकत नाही आपण, जे फक्त एकदा फर्स्ट हिटिंग they will become soft and on cooling they will become hard permanently. The thermosetting word that set means they can set only once. So that plastics have ban from government. अशा प्रकारच्या प्लास्टिकवर गव्हर्नमेंटचा किंवा म्युनिसिपालिटीचा प्लॅन आहे, बऱ्याचशा कंट्रीमध्ये पण आहे. बट दे आर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, नॉट दिस थर्मोप्लास्टिक. थर्मोप्लास्टिक काय आहे, दे कॅन बी रिसायकल्ड अगेन अँड अगेन, दॅट्स वाय इट इज कॉल्ड एज अ थर्मोप्लास्टिक प्लास्टिक्स. आणि त्याचं जे लिंकेज असतं, they are not cross linked polymers, that is links is simple long chain polymers असतात ते, बरोबर. थर्मोप्लास्टिक चे एक्झाम्पल्स काय आहे? पॉलिएथिलीन, आपण जे मागे बघितलं ना, पॉलिएथिलीन दॅट इज लॉंग चेन मॉलिक्युल. नायलॉन, पॉलिव्हिनाइल क्लोराइड दॅट इज कॉल्ड एज अ PVC. हे जे आपण कुठल्या प्रकारचे वायर बघतो ना, कॉपर वायर समजा, कॉपर वायरला जे बाहेरचं एक्सटर्नल प्रोटेक्शन असतं ना, कॉपर वायरला किंवा अॅल्युमिनियम वायरला बाहेरचं जे प्लास्टिक प्रोटेक्शन असतं फॉर सेफ्टी, दॅट इज कॉल्ड एज अ PVC वायर ना. त्याला PVC वायर पण म्हणतात. का म्हणतात PVC वायर? म्हणजे प्लास्टिक कोटिंग आहे
ते कॉपरला किंवा ॲल्युमिनियमला, दॅट प्लास्टिक कोटिंग इज मेड बाय दिस PVC पॉलिव्हिनाइल क्लोराइड, त्यापासून बनलेलं आहे, त्याच्यामुळे ते काय दॅट इज पॉलिव्हिनाइल क्लोराइड कॉल्ड ॲज अ थर्मोप्लास्टिक प्लास्टिक. इज इट क्लिअर स्टुडंट्स? समजतंय का रे पहिल्या पार्ट मध्ये? हॅलो, जागा आहे का सगळेजण? हॅलो स्टुडंट्स, समजलं का? Yes, sir. हां, आपण नॉन मेटलिक मटेरियल शिकतो आजपासून. आत्तापर्यंत आपण मागच्या गेल्या 2 महिन्यामध्ये फक्त सगळे मेटलिक मटेरियल शिकलो, बरोबर? स्टील, कास्ट आयर्न, नॉन फेरस मेटल लाईक ॲल्युमिनियम, कॉपर, त्यांचे अलॉय, हे सगळे काय होते? दे आर ऑल मेटल्स, मेटल कॅटेगरी. मीन्स मेटल कॅटेगरी काय आहे? पर्टिक्युलर एरिया ऑफ द पिरियोडिक टेबल, कमिंग फ्रॉम particular area of periodic table and having one of the single element as a main element. No, that is all metals. But now from today we are studying this polymer material. Basically काय आहे? All polymers, means all plastics are polymers. आपण जे काही प्लास्टिक बघतो बाहेर मार्केटमध्ये, ते सगळे प्रकारचे प्लास्टिक आहे, सगळे पॉलिमरिक मटेरियल आहे. बट पॉलिमर मध्ये असे पण काही कॅटेगरी येतात, दे आर नॉट प्लास्टिक्स ऑल, बरोबर? मग पॉलिमर मध्ये आपण शिकलो, पॉलिमर वर्ड हा ग्रीक वर्ड आहे, बरोबर? पॉलिमर वर्ड, इट इज अ ग्रीक वर्ड फॉर्मिंग ऑफ 2 words, poly and mirrors, poly and mirror. That poly means many and mirror, MER means parts, a group of small unit, बरोबर? स्मॉल युनिट एक छोटा पार्ट आहे तो, मग जेव्हा असे नंबर ऑफ पार्ट्स कनेक्टेड टुगेदर होतात फॉर्मिंग पॉलिमर. मग पॉलिमर इज सिनोनिम फॉर प्लास्टिक. इथे एक्झाम्पल दाखवल्यापर्यंत एक्झाम्पल बघू आपण. एक इथिलीन मोनोमर आहे, एक काय आहे? इथिलीन मोनोमर आहे, सिंगल मोनोमर आहे. सो सच सिंगल मोनोमर इज इंटरकनेक्टेड टुगेदर फॉर्मिंग polyethylene. So that is your polyethylene molecule or called as a polymer. So these polyethylene molecules are, number of monomers are repeated n times forming polymers. तर आपण पुढे पॉलिमरचे नंबर ऑफ टाइप्स बघितले, त्यामधला नंबर ऑफ टाइप मधला महत्त्वाचा पार्ट आपण बघितला, कॉल्ड एज अ थर्मोप्लास्टिक प्लास्टिक. थर्मोप्लास्टिक प्लास्टिक मध्ये काय? प्लास्टिक्स विच कॅन बी रिसायकल्ड अगेन अँड अगेन. त्या प्लास्टिकला मी परत परत किती वेळा हिटिंग करू शकतो, हिटिंग करून कूलिंग करू शकतो, बरोबर? सो द प्लास्टिक्स विच कॅन बी हिटेड अँड गिव्ह द required shape again and again. So they are all thermoplastic plastics. So these plastics are recycled because of they are not cross-linked polymer. त्याचं लिंकेज कसं आहे आपण बघितलं पहिल्या एक्झाम्पल मध्ये, दॅट इज अ लॉंग चेन मॉलिक्यूल. एक मोनोमर स्ट्रेट लाईन मध्ये दुसऱ्या मोनोमरशी कनेक्टेड टुगेदर होतो, बरोबर? तुम्हाला CH2 is equal to CH2 is equal to CH2 many times. That is the example of one CH2 monomer is repeated many times. That is polymer. हे जे लिंकेज आहे ते कसं आहे? वर्टिकल नाही आहे. That is a long chain. That's why it is called as not cross linked polymer. एक्झाम्पल आपण बघितले थर्मोप्लास्टिक मटेरियलचे, पॉलीइथिलीन, नायलॉन, पॉलिव्हिनाइल क्लोराइड. So these are the examples of thermoplastic materials. Then second category of polymer materials. Second category of polymer materials is called as a thermosetting plastic or thermosets. Thermosets having the property of becoming permanently hard and rigid when heated. तो वर्ड आहे सेट, तो वर्ड सांगतो काय? दे कॅन बी सेट ओनली वन्स, बरोबर? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक काय होतं? दे आर हॅव्हिंग द प्रॉपर्टी ऑफ बिकमिंग परमनंटली हार्ड अँड रिजिड व्हेन फर्स्ट टाइम हिटेड. जेव्हा फर्स्ट टाइम आपण पहिल्यांदा आपण त्याला हिटिंग करतो थर्मोसेटिंग प्लास्टिकला, ऑन फर्स्ट हिटिंग दे विल बिकम soft and after cooling they will become permanently hard, so that we cannot recycle it again and again. They are all called as a thermosetting plastics. So thermosets are hard and rigid at room temperature and do not soften on heating. आणि सॉफ्ट होत नाही ते हिटिंग केल्यानंतर, बरोबर? लाईक थर्मोप्लास्टिक प्लास्टिक. त्याचे एक्झाम्पल्स कुठले कुठले आहे? इपॉक्सी रेझिन, फिनॉलिक रेझिन्स, अनसॅच्युरेटेड पॉलिस्टर रेझिन्स. These are the different types of resins. All these resins basically they are all thermosetting plastics which cannot be recycled again and again. So long chain polymer म्हणजे काय आपण बघू थोडक्यात. Very long strand of repeating polymers linked together by primary bond, बरोबर?
खूप सारे लॉंग पॉलिमर्स आहे जे आपण इंटरकनेक्टेड टुगेदर होतात देअर बाय विथ हेल्प ऑफ लॉंग चेन पॉलिमर्स. Long chain, so polymer chains are orient themselves in lines as they enter a mold, but may be annealed so that they can recoil. बरोबर. These are long chain molecule. आपलं जसे long chain असतात दाखवतो आपण लाईन मध्ये बुक मध्ये नोटबुक मध्ये CH is equal to CH or H हायड्रोजन घेतला म्हणून H H2 गेला बघा H2O H plus H or H is equal to H is equal to when hydrogen molecule is number of time repeating then it is a long chain molecule. तर त्या स्ट्रेट लाईन मध्ये त्यांचं मोलेक्युल असतं. मग दिस इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिमर बेसिकली. बरोबर. बेस्ड ऑन ओरिजिन ऑफ सोर्स. बरोबर. नॅचरली मिळाले का सेमी सिंथेटिक मिळाले. बरं काही काय वूड वूड कॉटन दे आर ऑल नॅचरल पॉलिमर्स. त्याच्यावर काही प्रोसेस केली सेमी सिंथेटिक. बरोबर. आणि काय काही कृत्रिम आहे सगळं काही सिंथेटिकच आहे सगळे. बरोबर. ओरिजिन प्रमाणे काय नॅचरल पॉलिमर्स सेमी सिंथेटिक सिंथेटिक पॉलिमर्स देन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर जसं आता बघितलं आपण लिनियर चेन मॉलिक्युल्स linear polymers, then branch chain polymers, cross-linked polymers. That is also one of the type. Then third category is based on molecules. एक minute student, just wait. हॅलो स्टुडंट्स, आवाज येतो का? मग त्याप्रमाणे आपण आज थर्मोप्लास्टिक प्लास्टिक बघितलं. पुढचं थर्मोसेटिंग पॉलिमर्स जे आहे थर्मोसेटिंग पॉलिमर्स आणि त्याची पुढच्या क्लासेस आपण पुढच्या लेक्चरला बघू आपण. बरोबर. कारण आता डायरेक्ट सेकंड इयरची टेस्ट चालू आहे त्यामुळे मी आज लेक्चर लवकर संपवतो. बरोबर. सो आज आपण फक्त पॉलिमर्स काय आहे पॉलिमर मटेरियल म्हणजे काय पॉली इज मेनी अँड मिरर्स मीन्स स्मॉल युनिट. तर पॉलिमरमध्ये आपल्याला सगळे पॉलिमर मटेरियल प्लास्टिक जरी नसले पण ऑल प्लास्टिक्स आर पॉलिमर मटेरियल्स. बरोबर.